परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण में मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी बड़मा श्रीचरण में मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दा श्रीचरण में मोर प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देवंक श्रीचरण में मोर प्रणाम। मोर यही वीडियो देखुथिबा अगणित इष्ट प्राण गुरु भाई गुरु माँ मानंकु मोर अंतररु सदापूर्वक जय गुरु। मोर यही चैनल रे मु समस्तंकु श्रद्धार सह स्वागत जनाउछि। आजिर प्रसंगटी होउछि अविस्मरणीय सेप्टेम्बर 2 तारिख श्री श्री ठाकुरଙ୍କ देवघर आगमन दिवस। सतरे पुरुषोत्तमଙ୍କ लीला अद्भुत। से केतेबळे कौन करिवे कुआडे जिबे ताहा साधारण मनीष पक्षरे अनुमान करिबा सहज साध्य नुहे। लीलामयंकर अनेक लीला मध्यरु गोटिए हेला से जन्मग्रहण करती गोटिए जगारे आउ लीला करती आउ गोटिए जगारे। प्रभु श्रीरामचंद्र श्रीकृष्ण श्री बुद्ध देव श्री चैतन्य देव श्रीराम कृष्ण देव समस्त क्षेत्र में से एक ही घटना घटी। तेणु जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एथिरु बाद जीवे केमिति। 1946 मसीहार कथा। सेतेबेलकु श्री श्री ठाकुर बयस 58 वर्ष हो गलानी। देश विदेश रे अविभक्त बंगलार पावना हिमायतपुर सत्संग आश्रम और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दिव्य जीवन और दिव्य भावधारा बहुल प्रसारित हो सारिलानी। असंख्य भक्त मंडली समावेश आश्रमर विभिन्न प्रतिष्ठान गढ़ी उठिवा संगे संगे असंख्य भक्त सपरिवार स्थायी भावरे आश्रम बसवास कलेनी। केते उत्थान पतन निंदा प्रशंसा भीतर दे सत्संग आश्रम आगे आसीची अनेक बाट। किंतु एही समय श्री श्री ठाकुरଙ୍କ बहुबार असुस्थता कारणरू भक्तगण उद्वेगर सह दिन कटाइचंती। ठाकुरଙ୍କର गोड़ भांगीची। पारिपार्श्विक हिंदू मुस्लिम ठाकुरଙ୍କର सबु साहाଯ୍ୟ सहानुभूति स्नेह ममता भल पाइबा भूली जाई तांका नामरे अपवाद रटिछंती। आश्रम तथा आश्रमवासींकर अजस्र क्षति करिचंती। षड ऐश्वर्य अधीश्वर परम पुरुष निज देहरे प्राणरे सहिचंती मर्मांतिक व्यथा अकृतज्ञता अशांतिर दाबानଳରେ प्रति मुहूर्तरे दग्धीभूत होई ठाकुरଙ୍କ रक्तचाप बुद्धि पाइबा संगे संगे स्वास्थ्य दिनकु दिन खराब आड़कू गति करिबारु विज्ञ चिकित्सकगण ठाकुरଙ୍କୁ स्वास्थ्य परिवर्तन पाई अन्य जगह नेबाकू परामर्श देले। एही प्रकार अवस्था 1946 मसीहा अगस्ट मास 30 तारिख उपर बेला श्री श्री ठाकुर हठात सुशील चंद्र बसु को कहले मु देवघर जीवी। आज ही आपण जाई कलिकता रे गाड़ी रिजर्व व्यवस्था करी देवघर जातु घर ठीक करिवा पई। एपरी बड़ घर ठीक करिवे जेउथिरे बहुत लोक रही पारिवे कारण मो सहित एमाने समस्ते जिबे। आउ ट्रेन रे अपर क्लास रो एवं थर्ड क्लास पूरा बगी रिजर्व करंतु। एही सेही राति रे बीरेन मित्र ओ राजेन मजुमदार को सांगरे नहीं सुशीलदा यात्रा कले कार्य साधन पाई। देवघर रे पहुंची बड़ालो बांग्लो नामरे गोटे विराट घर ठीक कले। संगे संगे घर परिष्कार और चून लगेबा काम दिन राति चाली शेष हो गला। एते लोक आसीबे सेमानंक पई चाउल डाली मसला कोयला चूड़ा गुड़ दही संग्रह करी अणा हला। अगस्ट मास 31 तारिख संध्यारे राजेन दादा हिमायतपुर रे पहुँचिले।
ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଭାବିବାକୁ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାତିରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଓ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା। ରାତି ପାହିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୁଣାଶୁଣିରେ ଖବର ପାଇ ପାଗଳ ପରି ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଜଣା ଆତଙ୍କରେ ଶିହରି ଉଠିଲେ। କଳ୍ପନା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିନା ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଶ୍ରମରେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି। ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ସହିତ ବର୍ଷା ଚଳୁଛି। ଏପଟେ ବିଷାଦର କଳା ଛାଇ ଘେରିଗଲା ଆଶ୍ରମ ଆକାଶରେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରର କୋହ ସହିତ ଆଖିରେ ଶ୍ରାବଣର ଧାରା ଝରଝର। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ଶ୍ରାବଣର ଅବିଶାନ୍ତ ବାରିଧାରା। ସୀମାହୀନ କୋହ ଛାତିରେ ଧରି ପଦେ ପଦେ ମିଠା କଥା କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 10ଟା ବାଜିଗଲା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଲା। ଲୋକେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଦିନ 11ଟା। ଭକ୍ତ ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅସହ୍ୟ ବେଦନାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ପାବନା ସହର। ପଦ୍ମା ନଦୀର ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମା ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ବହୁ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଦିନ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ହାତରେ ଇଟା ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଗଢ଼ିଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହିମାୟିତପୁର ଆଶ୍ରମ ଓ ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାଲିଗଲେ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି, ବୁଝି ନ ବୁଝିଲା ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ମାୟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ 9ଟାରେ ଦେଓଘର ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ାଲୋ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ଦିନ 10ଟା ହେବ। 1946 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ। ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରେ ଚୁଡ଼ା, ଦହି, ଗୁଡ଼ ମିଶେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ପରିତୃପ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ଜାଗାର ନାମ ସାନ୍ତାଳ ଭୂମି ଅଥବା ଦେବଭୂମି ବା ଦେବଗୃହ। ତାହା ଦେଓଘର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ନିକାଞ୍ଚନ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘେରା ପାହାଡ଼ୀ ସ୍ଥାନଟି ଭକ୍ତଜନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହି ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭେସନ ହେଲା, ଘର ଠିକ୍ ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି ରହିଗଲେ ତାଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ଜାଗାରେ। ବଡ଼ାଲୋ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଲି ନୂତନ ଆଶ୍ରମ। କାହାରି ଧାରଣା ଥିଲା ଠାକୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଓଘର ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ହୁଏତ ଫେରି ଆସିବେ। ମାତ୍ର ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ ଠାକୁର ଏତେ ଆସକ୍ତି, ଏତେ ମମତା ଥିଲା ନିଜର ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ପରମ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ବସିଗଲେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଦେଓଘରଠାରେ। ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନୂତନ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନୂତନ ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ ରଚିତ ହେଲା। ପାଖରେ ଘେରି ରହିଲେ ପାର୍ଷଦଗଣ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଭାତରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶଙ୍ଖନାଦ ସହିତ ଉଷା ବିନତି, ସାରା ଦିନ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଜଳି ଉଠିଲା ଏଠାରେ। ପୁଣି ଶଙ୍ଖନାଦ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ମୁଖରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ପୁରାତନ, ନିତ୍ୟ ନବୀନ।
ବୃନ୍ଦାବনের ପ୍ରାଣେର ଠାକୁର ଏଲୋ ନୂତନ ବୃନ୍ଦାବନୀ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।